Start off this class from the rest of the problems which we have to deal, and all of the questions are very important, guys. So first question is 8th question, right? Previously we stopped with 7th question, so we'll start with 8th question. Two identical long wires AOB and COD are placed at right angles to each other with one above the other, and they are intersecting at point O, and wires carry I1 and I2 currents respectively, and there is a point P which is lying at a distance D from O along the direction perpendicular to the plane containing the wires, and the magnetic field at P is, see, I've drawn the figure already. This is two wires. Let's say this is A, this is O, this is B, then this is C, this is D. So AOB and COD are two wires, and P, see, this AOD and COD is lying in XY plane like this on the paper, and P is a point which is above the paper. That's how we have drawn. So XY plane is your paper, then P, if it is in perpendicular direction above it, means it is in Z. That's why we have drawn as a direction, and P is a point over there, right? Now P will be experiencing a magnetic field due to both of these two conductors, or I will say net magnetic field due to AOB and COD, right? So we have to first find what is the direction of it. Let's say I am considering the I1 current section or AOB only. So there is a plane like this, right? Let's say that I am drawing a small plane so that you will understand it, right? Now take your fingers, right, in the direction of current, thumb, the field is downwards here. That means in this point it is downwards, then it rotates left. ഫിംഗേഴ്സ് വിരലുകൾ നോക്കിയേ, ഈ ഭാഗത്തേക്ക് അകത്തോട്ട് പോയിട്ട്, അതായത് ഈ AOBൻ്റെ റൈറ്റിൽ ഉള്ളിലേക്കും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് എങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത്, പുറത്തോട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലേ, അല്ലേ? പുറത്തോട്ട് വന്നിട്ട് ഇതെന്താ, ഈ ഭാഗം പ്ലെയിനിനെ പുറത്തേക്ക് തള്ളി പുറത്തേക്ക് വരുന്ന മാതിരി ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ക്ലിയർ ആവുന്നിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ലൗഡ് വേർഡ്സ് ആയിട്ടല്ലേ വരിക, റൈറ്റ്? സോ ദിസ് ഇസ് യുവർ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് B1. ക്ലിയർ ആവുന്ന വിചാരിക്കുന്നത്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ B1ൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കിട്ടിയല്ലോ. അപ്പോൾ Pൻ്റെ അവിടെ പോയിന്റ് ചെയ്തൊന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ B1ൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ Pൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇങ്ങനെ ആണോ, റൈറ്റ്? ഇനി നമുക്ക് ഏതാ പ്ലെയിൻ കൊടുക്കണ്ടേ? ഇതില്ലേ, ആര്, DOCൻ്റെ കൂടി നോക്കിയേ. DOCൻ്റെ പ്ലെയിനിൽ ഇതേമാതിരി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്, കറണ്ട് ഇവിടുന്ന് അല്ലേ, കറണ്ട് ഇങ്ങനെ പോയി വിരലകത്തേക്ക് പോയി ഈ പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരണ മാതിരി, നിങ്ങളുടെ മുഖത്തിലേക്ക് വരണ മാതിരിയാണ്. സോ ഐ വിൽ സേ ദി ഡിറക്ഷൻ ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ് ടുവേർഡ്സ് യുവർ ഫേസ് അല്ലേ. സോ ദിസ് ഈസ് യുവർ B2 അല്ലേ. അപ്പം ഞാൻ എടുത്ത് രണ്ടെണ്ണത്തിന് മാത്രം വരയ്ക്കട്ടെ. Pൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇവിടെ B1 ഉണ്ട്, ഇവിടെ B2 ഉണ്ട്. ക്ലിയർ? സോ B1ഉം B2ൻ്റെ നെറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെ വരിക അല്ലേ, ഇത് ഇങ്ങോട്ടും ഇത് ഇങ്ങോട്ടും. അപ്പം നെറ്റ് എങ്ങോട്ടാ, താഴോട്ടല്ലേ. That is your B net, or let's say negative Z directionലാണ് നെറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വരിക, റൈറ്റ്? ക്ലിയർ ആവുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെറ്റിന് എഴുതണമെങ്കിൽ സുഖമല്ലോ, രണ്ടിനും ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസിലല്ലേ. നോക്കി, I1ൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇവിടുന്ന് D തന്നെയാണ് അല്ലേ. I1ൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലും പോയിന്റ് P D ഡിസ്റ്റൻസിലാണ്. O തന്നെയല്ലേ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുന്നത്. സോ B1ഉം B2ൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആണ്. B1 ഒറ്റണം മാത്രം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, μ0 I1. സെയിം ആവില്ല, രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ കറണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ഇല്ലല്ലേ. സോ B1 is μ0 I1 by 2 pi d, B2 എന്തായിരിക്കും μ0 I2 by 2 pi d അല്ലേ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്തായിരിക്കും, √B1² + B2². അപ്പോൾ μ0 by 2 pi കോമൺ അല്ലേ, പുറത്തേക്ക് വന്നു. ഡിയും പിന്നെന്താ ഉള്ളത്, I1² + I2². ദാറ്റ് ഇസ് യുവർ നെറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. ക്ലിയർ? ടേക്ക് യുവർ ടൈം, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ട്രൈ ടു സോൾവ് ഇറ്റ് ബൈ യുവർ സെൽഫ്. Clear on me? Let's move on to the next question, that is your 9th question. The next question is, when a proton is released from rest in a room, it starts with an initial acceleration a0 towards west. When it is projected towards north with the speed of v0, it moves with an initial acceleration of 3a0 again towards west. The electric and magnetic fields in the room are. This is a conceptual question ആണ് കേട്ടോ.
അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഈ സ്ഥലത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു വാക്ക് വായിക്കണം, എന്താ, ഫ്രം റെസ്റ്റ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഫ്രം റെസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മൂവിങ് ചാർജസിന് മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പോൾ റെസ്റ്റിലുള്ള കാരണം ഇനീഷ്യലി അവിടെ എന്തില്ല, ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, അതായത് ദാറ്റ് ഈസ് FB എന്ന് പറയുന്ന കേസ് 0 ആയിട്ട് എടുക്കണം നല്ല ആണ്. അപ്പോൾ ആക്സലറേഷൻ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള A0 എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സലറേഷൻ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാതും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാരണമാണ്. അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കുമല്ലോ ഇവിടെ, MA0 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ഇൻ വെസ്റ്റ് ഡിറക്ഷൻ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ FEനെ എനിക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം, QE അല്ലേ. ഇവിടെ Q ഇലക്ട്രോണിലെ പ്രോട്ടോൺ, ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. അപ്പോൾ E എന്ന് എഴുതും, മൈനസിന് പകരം E ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ E, ഓർ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ E ഈസ് ഈക്വൽ ടു MA0 ബൈ E, റൈറ്റ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നൗ ഇസ് ഇൻ വെസ്റ്റ് ഡിറക്ഷൻ. ക്ലിയർ ആവുന്നതിന് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷനിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഈ ഇതേ പ്രോട്ടോണിനെ നമ്മൾ നോർത്തിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് വെലോസിറ്റി എന്ത് ഡിറക്ഷനിലാണ്, നോർത്തിലേക്ക് ആകുമ്പോൾ അല്ലേ. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്തായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സലറേഷൻ 3A0 ആയി എന്ന് പറയുന്നത്. ആക്സലറേഷൻ 3A0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു A0 കാരണം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ്. അപ്പോൾ ബാക്കി മിച്ചം 2A0 കാരണം വന്ന ആക്സലറേഷൻ വന്ന കാരണം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കാരണമാണ് അല്ലേ. സോ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ മാതിരി തന്നെ എന്തെന്ന് എഴുതാം, FE എന്ന് പറയുന്നത് MA0, ദാറ്റ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ സിനാറിയോ കൂടി വരേണ്ട, FB മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കാരണമുള്ള ഫോഴ്സ് എന്താ, M2A0 എന്ന് വരും. ക്ലിയർ ആവുണ്ടല്ലോ, റൈറ്റ്, ക്ലിയർ, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ്റെ കേസൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ. F ഇസ് ഈക്വൽ ടു, സാധാരണ ഇക്വേഷൻ എന്താ, F ഇസ് ഈക്വൽ ടു Q ഇൻറ്റു V ക്രോസ് B അല്ലേ. അപ്പോൾ എഫിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്തിന് തുല്യമാണ്, Fൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു V ക്രോസ് Bയുടെ ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി വിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, എഫിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇപ്പോൾ എന്താ, വെസ്റ്റിലേക്കാണെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. എല്ലാതും ഫോഴ്സിൻ്റെ വെസ്റ്റിലേക്കല്ലേ. ദിസ് ഇസ് വെസ്റ്റ്, V ഇസ് നോർത്ത്. ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അല്ല, അതാണ് ചോദ്യം, റൈറ്റ്. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ എന്താ, വെസ്റ്റിലേക്ക് തന്നെയാണ്, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് എടുക്കണം നോക്കി, ഇത് നമ്മുടെ നോർത്ത് ഡയറക്ഷനാണെന്ന് വിചാരിക്കാം, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ നോർത്ത് ഡയറക്ഷനിൽ എന്താ, നമ്മുടെ വെലോസിറ്റി അല്ലേ. പിന്നെ ഈ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ ഇതായിരിക്കും ഈസ്റ്റ് എന്നെങ്കിൽ ഇതാണ് വെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ. ഈ വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ ലെറ്റ്സ് സേ എന്താണ്, എന്തിൻ്റെ, ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണ്. സോ നമുക്ക് ഏത് ഡയറക്ഷൻ, നമുക്ക് തമ്പ് റൂളോ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കാം അല്ലേ, അങ്ങനെ എടുക്കാം. അപ്പോൾ V ക്രോസ് B എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക്, അപ്പോൾ തമ്പ് എനിക്ക് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വേണം അല്ലേ. തമ്പിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഫോഴ്സിലേക്ക് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കണം ഫോഴ്സ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഏത് ഇതിലേക്ക് കറക്കണം, നമുക്ക് ഈ വിരലുകൾ ഉള്ളിലേക്ക് കറക്കണം അല്ലേ. അതായത് ഉള്ളിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ V ക്രോസ് Bയിൽ എങ്ങനെ എങ്ങനെ നോക്കുക, വിയുടെ ഡയറക്ഷന് ബാക്കിയുള്ള വിരൽ വെച്ചിട്ട് Bയുടെ ഡയറക്ഷന് കറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തം ഗിവ്സ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് F അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഓൾറെഡി തമ്പിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, വിയുടെ ഡയറക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ കറക്കണം, ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് കറക്കണം. ഓർ ഐ ക്യാൻ സേ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇസ് ഇൻ ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷൻ. Clear? So electric field is in west direction അല്ലേ, whereas magnetic field is in down direction, താഴോട്ട്. നോർത്ത് സൗത്ത് ഇല്ല കേട്ടോ, എന്തുകൊണ്ടാണ്, നോർത്ത് സൗത്ത് ഇങ്ങനെയല്ലേ, ഓൺ ദ പ്ലെയിൻ അല്ലേ ഉള്ളൂ. ക്ലിയർ ഓൺ വയ്ക്കിന്, റൈറ്റ്. ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. 10th question നോക്കിയേ. എ ലോങ് സോളിനോയിഡ് ക്യാരിങ് എ കറണ്ട് I എന്ന് വിചാരിക്കട്ടോ, produces a magnetic field B along its axis if the current is doubled, ഡൗട്ടഡ് എന്നാൽ എഴുതി പോയിട്ട് ഡബിൾഡ് ആണ്, and number of turns per centimeter is halved, then the new magnetic field is. ഇത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ സാധാരണ സോളിനോയിഡിൻ്റെ ഇന്നർ അല്ലേ, നമുക്ക് ഇന്നർ പോയിൻ്റുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്താ, B is equal to mu0 Ni. N is number of turns per unit length. ഇപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഇത് ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷനിൽ N ആയിരുന്നു, കറണ്ട് എന്തായിരുന്നു, I ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത്, N/2 നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ, പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആണ് പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്, അത് ഹാഫ് ആവണം. കറണ്ട് എന്തായിട്ടുണ്ടാവും, 2I ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്താണെന്നല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് B ആണെങ്കിൽ B' എന്താ വരിക ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, mu0 N/2 2I അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 ക്യാൻസൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് mu0 Ni തന്നെയല്ലേ കിട്ടുന്നത്. സോ mu0 Ni എന്ത് തന്നെയാണ്, B ആണ്. സോ B' is always B, always അല്ല, ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ when the current is doubled and when the number of turns per unit length is halved, it is same as
ദ ബിഫോർ. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വരില്ല. ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല? സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഞാനത് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തതാണെന്നുള്ളൂ. ക്ലിയർ ആവുണ്ടല്ലോ? ലെറ്റ്സ് ഗോ ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. റൈറ്റ്, ഒരു തന്നിരിക്കണം എന്താ, നിങ്ങൾക്കൊരു 2 പാരലൽ വയേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരെണ്ണത്തിൽ 5 ആംപിയർ കറണ്ടാണ്, ഒരെണ്ണത്തിൽ 2.5 ആംപിയർ കറണ്ടാണ്. ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് 5 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ്. അതിൻ്റെ എക്സാക്ട് നടുക്ക്, അതായത് പി എ, ഇതിൻ്റെ അപ്പോൾ പി എ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ 2.5 ആയിരിക്കും, അപ്പുറത്തേക്ക് 2.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ. യുവർ ആസ് വാട്ട് ഇസ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് പി. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ നോക്കാം ആദ്യം. ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പോകട്ടോ, കാരണം ഇതൊക്കെ തന്നെ 1 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റെപ്സ് തന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. സോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, ഇതിൻ്റെ കറണ്ട് മുകളിലോട്ട്. സോ പിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു 5 ആംപിയർ ഈസ് ഇൻറ്റു. ക്ലിയർ ആവുണ്ടല്ലോ? ഇനി 2.5 ആംപിയേഴ്സിൽ എങ്ങനെയാണ്, ഈ ഭാഗത്ത് ഇൻറ്റു ആണെങ്കിൽ അത് വളഞ്ഞ് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഔട്ട് ടു ആണ് വരിക അല്ലേ. സോ ഔട്ട് ടു. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ P1ലേക്ക്, ഇപ്പോൾ ഇത് B1 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഇത് B2 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. റൈറ്റ്, കറണ്ട് ഇതിനല്ല കൂടുതൽ. ഇപ്പോൾ B1 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ B2. അപ്പോൾ ബി നെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? B1 മൈനസ് B2. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമല്ല എടുക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ മോഡുലസ് എന്ന് എഴുതാം. റൈറ്റ്, ഇനി രണ്ടെണ്ണത്തിൽ കൂടെയും കറണ്ട് പോകുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. സോ B1 ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു B2. അപ്പോൾ 0 എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്തായാലും വലിയ. അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ഇൻഫൈനൈറ്റ് ലോങ് വയറിൻ്റെ കാരണമുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ? μ0I ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2πr അല്ലെങ്കിൽ 2πd. ഇതൊക്കെ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ക്ലിയർ? ഇനി ഇവിടെ I1 എന്ന് വെച്ചിട്ട് 5 ആംപിയർ വയ്ക്കണം. ഇവിടെ ഡീന് എത്രയാണ്? 5/2 അല്ലേ. ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി വയർ ആൻഡ് ദ പോയിന്റ് ഇസ് 5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. ഇനി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ. അപ്പോൾ B1 മൈനസ് B2ലേക്ക് ഞാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എത്രയാണ്? മോഡുലസ് μ0/2π രണ്ടിടത്ത് കോമൺ ഉണ്ടാവില്ലേ. സോ ഐ വിൽ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് μ0/2π. ഡി രണ്ടിടത്ത് സെയിം അല്ലേ. സോ 2.5 അല്ലേ. I1 മൈനസ് I2 അല്ലേ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. I1 മൈനസ് I2 എത്രയാണോ? 5 2.5 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 2.5 അല്ലേ. ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ μ0/2π itself. ടേക്ക് യുവർ ടൈം, യു ക്യാൻ സോൾവ് ഇറ്റ് ബൈ യുവർ സെൽഫ്. വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ക്ലിയർ? കണ്ടോ, 1 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ക്ലിയർ ആവുണ്ടല്ലോ? റൈറ്റ്, ഷാൽ വി ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അഗെയിൻ ഗാൽവനോമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. A galvanometer is having a resistance of 9 ohm. അപ്പോൾ തന്നെ എഴുതി വയ്ക്കുക 12 അല്ലേ. ഗാൽവനോമീറ്ററിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് 9 ohm ആണ്. ഇറ്റ്സ് ഷണ്ടഡ് ബൈ എ റെസിസ്റ്റൻസ്. ഷണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഗാൽവനോമീറ്റർ എന്തായിട്ട് മാറാൻ? അമ്മീറ്ററായിട്ട്. അപ്പോൾ ഷണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ 2 ohm. ഇഫ് ടോട്ടൽ I ഈസ്, അതായത് എത്ര ആംപിയർ മെഷർ ചെയ്യണം? 1 ആംപിയർ മെഷർ ചെയ്യണം. സോറി, ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട്. റൈറ്റ്, കറണ്ട് വിച്ച് ഈസ് പാസിങ് ത്രൂ ദ ഷണ്ട്, അതായത് ഈ ഷണ്ടിൽ കൂടെ. അപ്പോൾ ഈ നമുക്കൊരു സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കുന്നത് ഗാൽവനോമീറ്റർ, ഇതാണ് ഷണ്ട്, ഇത് കൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് ഓർമ്മ, അത് IG ആയിരിക്കും. I മൈനസ് IG, മൊത്തം കറണ്ട് I അല്ലേ. ഗാൽവനോമീറ്ററിൻ്റെ ഈ ഷണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടെ മൊത്തം പോണ കറണ്ടാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് I മൈനസ് IG ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? രണ്ടിടത്ത് വോൾട്ടേജ് സെയിം. സോ IG ഇൻറ്റു G ഈസ് ഈക്വൽ ടു I മൈനസ് IG ഇൻറ്റു എസ്. ഇനി IG നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല, അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചാലോ. ലെറ്റ്സ് സേ IG ഇൻറ്റു G ഇസ് 9, I മൈനസ് I1 അല്ലേ. IG എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ, എസ് എത്രയാണ്? 2. കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് IG ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2/11 ആംപിയർ എന്ന് കിട്ടും. പക്ഷെ നമുക്ക് IG ആണോ? അല്ല, IG ഗാൽവനോമീറ്ററിലുള്ള കറണ്ട് അല്ല ചോദിക്കണേ, ഷണ്ടിൽ കൂടുതലുള്ള കറണ്ടാണ് ചോദിക്കണേ. അപ്പോൾ ഷണ്ടിൽ കൂടുതൽ കറണ്ട് എത്ര? I മൈനസ് IG അല്ലേ. അപ്പോൾ 1 മൈനസ് 2/11 എടുക്കുമ്പോൾ 9/11 ആംപിയർ എന്ന ആൻസർ കിട്ടും. ദാറ്റ് ഇസ് ആൻസർ യു ആർ സപ്പോസ് ടു ഗെറ്റ്. ക്ലിയർ ആവുണ്ട്? റൈറ്റ്, ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ.